Okay, last lecture, definition of critical angle, definition of total internal reflection, and what is definition of critical angle? Anyone? Critical angle from this side, critical angle. It is a particular angle of incident in optically denser medium for which angle of refraction in rare medium becomes 90 degree is called critical angle. At a particular angle of incidence in optically denser medium, the angle of refraction in a rarer medium becomes how many degree? 90 degree is called as critical angle. What is the definition of total internal reflection? Total internal reflection. At a The angle of incidence in denser medium is increased beyond phi c. The ray will not undergo refraction. The ray will be totally reflected back into the same medium. This phenomena is called total internal reflection. okay, angle of incidence in a denser medium becomes greater than the critical angle phi c, then there is no refraction into rarer medium. The ray is totally reflected back into the same medium. This phenomenon is called as total internal reflection. Then structure of optical fiber in structure, three regions are there, three coaxial regions are there. Innermost region is called as core. Then second middle coaxial region is called as cladding, and last outermost region is called as sheath. Okay, core, cladding, and sheath. What is the relation between N1 is the refractive index of core and N2 is the refractive index of cladding? What is the relation between N1 and N2? N2 is greater than N1. Wrong. What is N1 and N2? N1 is the refractive index of core and N2 is the refractive index of cladding. Which is greater? N1 is greater than N2. Okay, N1 is greater than N2, means refractive index of core is greater than the refractive index of cladding. Then one more thing is, what is phi c? Phi c is equal to sine inverse of N2 by N1. N1. Okay, phi c is equal to sine inverse of N2 by N1. Then this title is written acceptance angle, acceptance cone, fractional refractive index change, and numerical aperture. And we know that light gathering capacity or light gathering ability of optical fiber depends upon the two things. Kutla? Light gathering capacity depends upon the two things. First one is core size, and second thing is Numerical aperture. numerical aperture. Okay. Then this figure, see this figure here, three regions are there. This is the launching medium. The light is enter into the fiber from this medium. That's why it is called as launching medium. Its refractive index is N0. Second medium is the core. This is core medium. Its refractive index is N1. A core medium, its refractive index is N1. Then this is the boundary between core and cladding. This is the boundary. This is the interface between the core and cladding. And this is the second medium. Is a cladding. Its refractive index is N2. N2. What is the okay, N2. What is the relation between N1 and N2? N1 is greater than N2. N1 is greater than N2. Okay, this is the axis of this fiber. Okay, this is the axis of the fiber. What is theta I? Angle of incidence. Angle made by the light ray with the कशाशी केलेला लाइट रे ने केलेला अँगल कशाशी केलेला Axis of an optical fiber. Axis of this fiber. This ray is refracted into the core medium. हे N0 आहे, हे आहे N1. या दोन्ही मधली हे बाउंड्री N0 म्हणजे लॉन्चिंग मीडियम, ही कोर मीडियम. This is refraction into the core medium. Theta R with the angle of refraction. नंतर हा रे कुठे स्ट्राइक होत आहे, कुठल्या बाउंड्रीला स्ट्राइक होते वो कोर आणि क्लॅडिंगच्या बाउंड्रीला. इट स्ट्राइक्स ॲट दी कोर क्लॅडिंग बाउंड्री. इथं आला दुसरे स्ट्राइक्स ॲट दी कोर क्लॅडिंग बाउंड्री. हे दोन मीडियम मधली बाउंड्री आहे, कोर आणि क्लॅडिंग. दिस इज बाउंड्री बिटवीन कोर अँड क्लॅडिंग. कोरचा रिफ्रॅक्शन इंडेक्स किती आहे इकडं N1. क्लॅडिंगचं किती आहे N2. हे काय नॉर्मल आहे. दिस इज नॉर्मल टू दिस बाउंड्री. हे नॉर्मल. देन दिस इज फाय विथ अँगल ऑफ इन्सिडन्स ॲट कोर क्लॅडिंग बाउंड्री. हा फाय किती पाहिजे
greater than critical angle. greater than critical angle phi c. Phi c ची व्हॅल्यू कशी काढायची? Phi c is equal to Sin inverse into by n1. sin inverse of N2 by n2 by n1. If this phi is greater than phi c, then there is no refraction. इकडे रिफ्रॅक्शन होत नाही. कुठल्या मीडियम मध्ये रिफ्रॅक्शन होत नाही हो? there is no Cladding. refraction in cladding medium. This ray is totally reflected back कुठल्या medium मध्ये? Same core Core medium. medium. This totally reflected back into the same medium, that is core medium. Okay. What is condition for this total internal reflection? Phi must be greater than phi c. अजून एकदा आपण काय काय बघितलं? n0 म्हणजे काय? What is n0? Launching. Launching medium. n1 refracting index of n1 core, n2 Cladding. cladding. Okay. हा काय आहे? Axis आहे. Okay. हे बाउंड्री आहे. ही बाउंड्री कुठल्या दोन मीडियम मधले? Launching medium आणि core medium. लॉन्चिंग मीडियम आणि कोअर मीडियम, म्हणजे n0 आणि n1 मधली. N1. थीटा थीटा आय काय आहे? Angle of incidence. अँगल ऑफ इन्सिडन्स, म्हणजे सॉरी, अँगल मेड बाय द लाईट रे विथ द ऍक्सिस ऑफ द फायबर. ऍक्सिस से केलेला अँगल त्याला म्हणायचं थीटा आय. थीटा आर अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन म्हणायचं. इथं अँगल ऑफ इन्सिडन्स झाला, अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन झाला. Refraction. आणि हा कुठे झाला अँगल? दिस रे इज इन्सिडेंट ऍट Boundary between core and cladding. boundary between core and cladding. What is angle of incident at this boundary? Phi. Phi. हा phi जर phi is less than phi c, त्यावेळेस काय असेल हो? Phi is less than phi c, त्यावेळेस Diffraction होईल. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होणार आहे का? नाही. नाही. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ची कंडिशन काय आहे? Phi is greater than Phi phi is c. greater than phi Phi c. c. Then this ray is totally reflected back into the same Same medium. medium, that is core medium. Okay, first we'll complete this. Write it first. Let us consider an optical fiber. Let us consider an optical fiber. Let us consider an optical fiber into which light is launched. Let us consider an optical fiber into which light is launched. Full stop. The end at which light enters the fiber. The end at which light enters the fiber is called launching end. The end at which light enters the fiber is called launching end. Next, refractive index of core. Next line. Refractive index of core Bn1. Refractive index of core Bn1. Refractive index of core Bn1 and cladding Bn2. Refractive index of core Bn1 and cladding Bn2. Comma करा. N1 is less than N2. Sorry, N1 is greater than N2. Full stop. N1 is greater than N2. Full stop. Let N0 be the कशाचा N0 refractive index आहे? Launching medium. N0 be the refractive index of
लॉन्चिंग इन ब्रॅकेट एअर मीडियम, लॉन्चिंग मीडियम हे एअर मीडियम आहे, त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स n0 आहे. हे n0 इज इक्वल टू 1 किती असणार आहे हो? हा, एअर मीडियम n0 इज इक्वल टू 1. Okay, n0 is equal to 1. The refractive index of launching medium is equal to 1. Okay, n0 with the refractive index of launching medium, its value is equal to 1. Full stop. If theta I, हे सगळे आपण कव्हर करायला लागलोय. काय काय n0 n1 n2 या दोन्ही मधलं रिलेशन, n1 इज ग्रेटर दॅन n2. आता इथं थीटा आय पर्यंत आलो आपण. थीटा आय is the angle of incidence. Theta I is the angle of incidence, and theta R with the angle of refraction. Theta I is the angle of incidence, and theta R with the angle of refraction. Full stop. This ray strikes the core cladding interface. This ray strikes the core cladding interface. This ray strikes the core cladding interface with angle greater than critical angle. This ray strikes the core cladding interface with angle greater than the critical angle. In bracket write it, phi is greater than phi c. In bracket write it, phi is greater than phi c, comma, total internal reflection takes place. Total internal reflection takes place. म्हणजे आपण काय काय कव्हर केलं, n0 n1 n2, n1 इज ग्रेटर दॅन n2, थीटा आय झालं, थीटा आर झालं, अजून काय केलं कव्हर आपण, फाय आणि फाय सी मधलं रिलेशन काय आहे, फाय इज ग्रेटर दॅन फाय सी. ओके, अप टू दिस कम्प्लिटेड. हे फिगर इज कम्प्लिटेड. झाली का सगळ्यांची कंप्लीट? Yes, sir. Okay, if not completed, take 1 minute and complete it fast. Okay, immediately complete it. Take 1 more minute and complete this figure. झाली का फिगर? घ्यायचं का पुढचा? Yes, sir. ओके, नाउ अप्लाय स्नेल्स लॉ ॲट लॉन्चिंग एंड. फर्स्ट स्टेप काय म्हणतोय मी, ऐका जस्ट. अप्लाय स्नेल्स लॉ ॲट लॉन्चिंग एंड. कुठे आहे लॉन्चिंग एंड? वेर इज द लॉन्चिंग एंड? n0. दिस इज द लॉन्चिंग एंड. इथं आपल्याला स्नेल्स लॉ अप्लाय करायचा आहे ह्याला. ॲट दिस बाउंड्री अप्लाय स्नेल्स लॉ ॲट दिस लॉन्चिंग एंड. इकडे आहे n0, इकडे आहे n1. Theta I be the angle of incidence, theta R be the angle of refraction. Apply Snell's law at this launching end. कसं सांगणार? Sin of Theta I. Okay, sin of theta I upon Sin theta R. sin of theta R n1 upon n0. n1 upon n0. Okay, correct. Everyone please complete it. Apply Snell's law at the launching end. Apply Snell's law at the launching end. Apply Snell's law at the launching end. Write this equation. Sin of, इकडे साईडला लिहितो वाटलंच तर, sin of theta I. Okay, sin of theta I upon sin of theta R is equal to n1 by n0, n1 by n0. हे थीटा आर तिकडे ट्रान्सफर करा. Therefore sin of
थीटा आर तिकडे राईट हँड साइडला जाऊ द्या. साइन ऑफ I थीटा आय इज इक्वल टू n1 sin बाय Zero. 0 इंटू sin theta r Sin theta r. साइन ऑफ थीटा आर. मला इक्वेशन 1 करताय. ओके, साइन ऑफ थीटा आय इज इक्वल टू n1 बाय n0 इंटू साइन ऑफ थीटा आर. इथपर्यंत झाल्यानंतर सांगा. झालं का सगळ्यांचं? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now see this figure. Consider the right angle triangle. हा right angle triangle नाव देऊ आपण, नाव दिलेली नसतील तर. हा A आहे. A, this is point A. ABL. This point is A. हा B आहे. B point आणि हा L point. हा राईट अँगल ट्रायंगल कन्सिडर करा. आपल्याकडे इक्वेशन कुठला आहे? साइन ऑफ थीटा आय इज इक्वल टू n1 बाय n1 बाय n0 n0 इंटू n0 साइन sin theta ऑफ r थीटा theta r. आर आहे. हे इक्वेशन आपल्याला थीटा आर ची व्हॅल्यू पुटअप करायची आहे. हा ट्रायंगल ABL घेतला किंवा विच अँगल इज 90 डिग्री इन दिस ट्रायंगल? Yes. कुठला 90 डिग्री आहे हो? हा ट्रायंगल घेतोय आपण. angle L ओके, हा L पॉइंट इथं आला. तर हे एक आहे आणि हा ट्रायंगल आपण घेतलेला आहे. ह्या ट्रायंगल मध्ये विच अँगल इज 90 डिग्री? ALB किंवा BLA. and what is relation between theta r and phi? theta r and phi. theta r is equal to काय लिहिणार? theta r is equal to त्रिकोणाच्या तिन्ही कोणांची बेरीज किती असते? 180 180 मधला एक अँगल किती आहे? 90 आहे. म्हणजे या दोन्हीची बेरीज किती असणार आहे? 90. दोन अँगलची बेरीज किती असणार आहे? 90. म्हणजे थीटा आर इज इक्वल टू कसं लिहिणार? 90 minus 90 मायनस फाय. ओके, आपल्याला इथं पुटअप करायची आहे थीटा आर ची व्हॅल्यू. इथंपर्यंत लक्षात आलंय का नाही आला अजून एकदा? हा ट्रायंगल घेतलेला आहे. हा 90 डिग्री आहे. त्रिकोणाच्या तिन्ही कोरांची बेरीज 90 किती असते? 180 असते. त्यामुळे थीटा आर प्लस फाय इज इक्वल टू 90. देअरफॉर थीटा आर इज इक्वल टू 90 मायनस फाय. कुठल्या ट्रायंगल वरून घेतोय आपण? ट्रायंगल ALB, राईट अँगल ट्रायंगल ALB. ओके, next line write it. From the right angle triangle ALB, मी हे घेतलंय आता, ओ घेऊ नका तुम्ही. ALB, ओ घेतला असेल तर ओ, मी आता ए घेतोय म्हणजे ABL किंवा ALB. साइन ऑफ थीटा आर इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा आर इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 मायनस फाय. From the triangle ABL, right angle triangle ABL, sin of theta r is equal to theta r ची व्हॅल्यू आपण काय पुटअप केली? 90 मायनस फाय. साइन 90 मायनस फाय म्हणजे what is equation? cos phi. म्हणजे I will write this equation. Sin of theta I, equation number 2, sin of theta I is equal to हे लिहायचं आपल्याला n1 by n0 n0 into cos phi. cos of phi. Okay, equation number 2. Okay, equation number 2. Okay, then see this figure once again. त्यात थीटा आयचं आणि फायचं काय रिलेशन असणार आहे? समजा मी थीटा आय वाढवत गेलो तर फाय काय होणार आहे? कोण सांगेल मला? थीटा आय इन्क्रीजेस देन फाय increases. थीटा आय जर वाढवत गेलो, समजा थीटा आय असा घेतला मी, फाय काय होणार आहे सांगा मला? कमी होणार आहे का वाढणार आहे? थीटा आय वाढला की थीटा आर काय होतोय? वाढते. थीटा आर वाढतो. आणि थीटा आर आणि फाय मधलं रिलेशन काय आहे हो? दोन्हीची बेरीज काय आहे हो?
90 degree. 90 degree. थीटा आर प्लस फाय इज इक्वल टू 90. ही तर इक्वेशन तर बदलत नाही. इक्वेशन बदलतंय का? नाही. आपण काय वाढवतोय? Theta थीटा I. आय. थीटा आय वाढवतोय, त्याच्यामुळे फाय पण काय होत आहे? थीटा आर काय होत आहे? वाढतं. वाढतं. वाढतंय. म्हणल्यावर काय कमी होणार आहे? हा, Phi. फाय काय Phi. होणार आहे? कमी होत आहे. कमी. लक्षात येते का तुमच्या? ते थीटा आर वाढवला, सॉरी थीटा आय वाढवला की थीटा आर वाढत आहे, म्हणजे फाय काय होणार आहे? कमी होणार आहे. कारण रिलेशन दोन्ही मधलं आपल्याला माहित आहे काय आहे? थीटा आर प्लस फाय इज इक्वल टू 90 डिग्री. हा थीटा आर वाढला की फाय कमी होणार आहे, कारण दोन्हीची बेरीज शेवटी सारखी राहायला पाहिजे. कधी सारखी राहील? समजा हे 10 डिग्रीने वाढवलं तर हे 10 डिग्रीने काय होणार आहे? हा, कमी होणार आहे. तरच आपलं फाय थीटा आर प्लस फाय इज इक्वल टू काय राहणार आहे? 90. म्हणजे सिंपल एवढंच लक्षात ठेवायचं, थीटा आय इन्क्रीजेस, हा, थीटा आय इन्क्रीजेस देन फाय Decreases. Decreases. एवढंच लक्षात ठेवा. थीटा आय इन्क्रीजेस, एक लिहून ठेवा सेंटेन्स, थीटा आय इन्क्रीजेस फाय डिक्रीजेस. थीटा आय इन्क्रीजेस फाय डिक्रीजेस. एक इक्वेशन लिहा, थीटा आय इन्क्रीजेस फाय डिक्रीजेस. थीटा आय इन्क्रीजेस फाय डिक्रीजेस. एक अजून एक गोष्ट, समजा इफ थीटा आय इज इक्वल टू थीटा 0 आहे समजा, हे घेतो मी इथं, थीटा आय इज इक्वल टू थीटा 0 हे आलं, आणि हा जो अँगल आहे हा थीटा 0 घेऊन टाकू आपण. हा किती अँगल आहे? हा, थीटा 0. म्हणजे थीटा आय इज इक्वल टू किती घेतलं मी? हा, हॅलो, थीटा 0. 0. त्यावेळेस हे जे फाय असतंय ना, ते फाय इज इक्वल टू 5c असतंय. फाय इज इक्वल टू 5c असतंय. थीटा आय इज इक्वल टू थीटा 0 असेल तर त्यावेळेस फाय इज इक्वल टू काय असतंय? 5c असते. समजा मी थीटा 0 पेक्षा जास्त अँगल घेतला, थीटा 0 पेक्षा जास्त घेतो अँगल. इफ अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज ग्रेटर दॅन थीटा 0, हे लाईन घेतली ही, ग्रेटर दॅन म्हणजे ह्याच्या बाहेर आलं, वेगळ्या कलरने दाखवलं. हा अँगल म्हणजे काय असणार आहे? हा, थीटा आय इज ग्रेटर दॅन, हॅलो, 0. थीटा आय इज ग्रेटर Greater दॅन than theta 0. थीटा 0. तर फायचं आणि फायचं रिलेशन काय होणार आहे? फाय मस्ट बी, थीटा आय वाढवलाय आपण, थीटा आय वाढवलाय त्यावेळेस फाय काय होत आहे? कमी होतं. हॅलो, थीटा आय वाढवल्यानंतर फाय काय होत आहे? कमी होतं. कमी होते. म्हणजे मग फायचं आणि फायचं रिलेशन काय असणार आहे सांगा? फाय इज Less than. Less than 5. फाय इज लेस दॅन 5. 5. ही कंडिशन सॅटिस्फाय होणार आहे का? नाही. नाही. म्हणजे हा रे ऍक्सेप्ट करत नाही फायबर. कुठला? अँगल ऑफ इन्सिडन्स कितीपेक्षा जास्त असल्याचा? थीटा 0 पेक्षा जास्त अँगल असेल तर रे ऍक्सेप्ट होतोय का? नाही. समजा हा रे इनसाइड असेल, आतमध्ये असेल, दुसऱ्या कलरने दाखवतो जरा, ब्लॅक कलरने, ब्लॅक पेक्षा ब्ल्यूने घेऊ. रे इज मीन्स अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज लेस दॅन थीटा 0. समजा हा घेतला मी इथं, हे थीटा आहे, इथं रेड कलरचा आपण दाखवलेला काय दाखवलं होतं? थीटा 0 दाखवला होता, त्याच्यापेक्षा कमी आहे अँगल. म्हणजे काय लिहिणार सांगायचं? इक्वेशन कसं लिहिणार? थीटा आय इज Less than theta 0. थीटा 0 आणि देयर इज फाय इज Greater than 5c. फाय इज ग्रेटर दॅन 5c. दिस रे इज ऍक्सेप्टेड Accepted. बाय दी फायबर. म्हणजे फायबर कुठले रे ऍक्सेप्ट करते? ज्याचा अँगल ऑफ इन्सिडन्स थीटा आय हा कशापेक्षा कमी आहे? हा, अँगल ऑफ इन्सिडन्स थीटा आय हा कशापेक्षा कमी आहे? थीटा 0 पेक्षा कमी आहे. थीटा आय कशापेक्षा कमी आहे? थीटा 0. ह्या थीटा 0 ला आपण ऍक्सेप्टन्स अँगल असं म्हणतो. काय म्हणतो त्याला? Acceptance angle. ऍक्सेप्टन्स अँगल. म्हणजे हा जो इन्सिडेंट अँगल आहे तो थीटा 0 पेक्षा कमी आहे. कमी असेल तरच ती टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शनची कंडिशन सॅटिस्फाय होते आणि रे ऍक्सेप्ट होतो. जर हा अँगल ऑफ इन्सिडन्स थीटा आय हा ऍक्सेप्टन्स अँगल पेक्षा जास्त असेल तर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शनची कंडिशन सॅटिस्फाय होत नाही, रे ऍक्सेप्ट होत नाही. रे ऍक्सेप्ट करण्यासाठी कुठली कंडिशन पाहिजे?
angle of incidence theta I must be less than the acceptance angle and theta 0. zero. Okay, then next line we'll write now. See here, if write it, or if theta I is equal to theta 0, theta I is equal to, इथे लिहितो मी, if theta I is equal to theta 0, then then phi is equal to किती असणार आहे? Phi Hello? C. Phi C. Therefore our equation 2 becomes, right, equation 2 लिहा. काय लिहिणार equation 2? Sin of, hello, Theta 0. sin of theta 0 is equal to N1 by N0 n1 by n0 into cos phi C. cos of Phi C. phi c. हे ह्याला स्क्वेअर ब्रॅकेट करा आणि इक्वेशन नंबर 3 लिहून ठेवा. हे इक्वेशन 3 लिहून ठेवा. इथपर्यंत काय अडचण नाही? हॅलो, इथपर्यंत काय अडचण आहे का? नाही सर. नाही. नंतर आपल्याला काय करायचं आहे? कॉस ऑफ फाय सी ची व्हॅल्यू टाकायची आहे याच्यामध्ये. इक्वेशन 3 मध्ये कशाची व्हॅल्यू टाकायची आहे? कॉस ऑफ फाय सी ची. कसं टाकणार? आपल्याला साइन ऑफ फाय सी ची माहित आहे. वी नो दॅट. व्हॉट इज साइन ऑफ फाय सी? साइन फाय सी किती आहे? हॅलो, वी नो दॅट. We know that sin of phi c n1 upon n0 is equal to sin phi c म्हणतोय. phi c क्रिटिकल अँगल n1 n2 तिकडे चला. n2 by n1 पण कशाला थांबलाय अजून तुम्ही? इथं बघा, इकडं ह्या पॉइंटरीकडे चाललोय आपण आता. phi c इकडे आहे. n1 चा काय संबंध आहे इकडे? n0 चा काही संबंध नाहीये. n2 by n2 n1 by n1 n2 by n1 n2 by n1. आपल्याला कशाची व्हॅल्यू काढायची आहे? Cos phi C. cos phi c. सांगा cos phi c ची व्हॅल्यू कशी काढणार? root of cos square phi c is equal to sin square phi c minus 1 phi c. उलट सांगायला लागला. cos square phi c is equal to 1 minus sin square 1 phi c. minus sin square phi C. 1 minus sin square Phi phi C. c. phi c. Therefore put values here. 1 minus n2 square by upon n1 square. N1 square. n1 square. Therefore is equal to n1 square Minus n2 square minus n2 square upon n1 square. n1 square. हे कशाची व्हॅल्यू आहे? Cos Square square phi C. cos square phi c. आपल्याला कशाची पाहिजे? Cos Cos phi phi C. c. cos of phi c. cos of phi c is equal to Root of root of N under root of n1 square minus N1 n2 square square. minus N2 square square. minus n2 square n1 square minus N2 square. n2 square upon n1. Root of N square. अंडर रूट n1 कशाला पाहिजे? n1 स्क्वेअर चा स्क्वेअर रूट अंडर रूट n1 असतं का? Yes sir. nice. पुट व्हॅल्यू ऑफ कॉस ऑफ फाय सी इन इक्वेशन नंबर 3 लिहा खाली. इथपर्यंत लिहिलं का? नाही sir. लिहा पटकन एवढं. लक्षात येते का सगळ्यांच्या? झालं का हो सगळ्यांचं लिहून? Yes sir. नंतर काय करायचं आहे? पुट व्हॅल्यू ऑफ कॉस ऑफ फाय सी इन इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन Three. नंबर 3 लिहा इथं. पुट व्हॅल्यू ऑफ कॉस ऑफ फाय सी. राईट इट. पुट व्हॅल्यू ऑफ कॉस ऑफ फाय सी इन इक्वेशन 3 we get
Put value of cos of phi c in equation number 3 we get write it. काय येणार आहे कोण सांगताय साइन ऑफ थीटा 0 इज इक्वल टू n1 by n0. n1 by n0 आहे तसं ठेवलं. कशाची व्हॅल्यू पुटअप केली आता आपण cos phi c ची. cos phi c ची व्हॅल्यू काय आहे सांगा अंडर रूट Under root n1 square minus n2 square अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर डिवायडिंग बाय n1. N1. n1 ला n1 घालून टाका. therefore sin of theta 0 is equal to under root n1 square minus n2 square upon n0. बरोबर? Yes, sir. Okay. Then if launching medium is a air, launching medium is a air means for air medium सांगा काय असणार आहे n0 equal n0 to is 1. equal to 1. 1. Therefore sin of theta 0 is equal to under root n1 square minus n2 square. म्हणजे थीटा 0 किती येणार आहे acceptance angle ची व्हॅल्यू Sin inverse of under root n1 square minus n2 square. sin inverse of under root n1 square minus n2 स्क्वेअर याला ब्रॅकेट करा आणि इक्वेशन नंबर अगोदर ह्याला पण एक इक्वेशन द्या ह्याला 5 म्हणा झालंय का आपलं बरोबर आहे ना आणि ह्याला 6 किती आहे कितीपर्यंत आलोय पाठीमागं 3 पर्यंत आलंय काय मग ते कॉसला 4 करा ह्याला 5 करा आणि ह्याला 6 करा cos phi c ची व्हॅल्यू जी काढली का त्याला 4 करा इक्वेशन नंबर ह्याला 5 आणि ह्याला 6 थीटा 0 कुठला अँगल आहे हो दिस थीटा 0 इज कॉल्ड ॲज ऍक्सेप्टन्स अँगल आणि याची कंडिशन काय असते अँगल ऑफ इन्सिडन्स थीटा आहे कसा पाहिजे ऍक्सेप्टन्स अँगल पेक्षा लहान पाहिजे का मोठा पाहिजे लहान पाहिजे. लहान पाहिजे म्हणजे थीटा आय मस्ट बी लेस दॅन थीटा 0 तरच तो रे काय होत आहे Reflected back in the same medium. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है किंवा एक्सेप्टेड होता है अदरवाइज इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द फाइबर इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन थीटा 0 then this ray is not accepted by the fiber that's why this angle is called as which angle which angle acceptance angle right definition below that la definition इथपर्यंत झालं का Yes, sir. okay right definition now it is defined as acceptance angle title acceptance angle it is defined as the maximum angle it is defined as the maximum angle that a light ray can have maximum angle that a light ray can have relative to the it is defined as the maximum angle that a light ray can have relative to the axis of the fiber relative to the axis of the fiber and propagate down the fiber. It is defined as the maximum angle that a light ray can have relative to the axis of the fiber and propagate down the fiber. Full stop. Next line. Acceptance cone
Write title acceptance cone. Acceptance cone. Draw this figure for acceptance cone. Acceptance cone. एवढे डिटेल काढू नका, फक्त असं दाखवा मी म्हणतो तसं. हे फायबर आहे. सोपी फिगर काढा. This is axis of this fiber. Okay, then हा कोन दाखवायचा. हा कोन आला. हा कोन आला आणि अँगल किती आहे? हा इंटरनल अँगल हा ऍक्सिस आहे इथं आणि हा जो अँगल आहे हा 2 थीटा 0 टोटल अँगल. टोटल अँगल किती आहे? हा 2 थीटा 0. टोटल अँगल जे आहे तो 2 थीटा 0 आहे. टू थीटा 0 हा अँगल मधला 2 थीटा 0 आहे. टू थीटा 0. त्यालाच आपण ऍक्सेप्टन्स अँगल असं म्हणतोय. ह्या कोनला कसला कोन म्हणलाय? ऍक्सेप्टन्स कोन. ह्याला ऍक्सेप्टन्स कोन का म्हटलंय? कोण सांगताय मला थोडक्यात? इफ रे इज इनसाइड दिस कोन, रे इज इनसाइड दिस कोन, समजा वेगळ्या कलरने दाखव. रे इज इनसाइड दिस कोन, हा ऍक्सेप्ट होणार आहे का हो? हा Yes, sir. होणार आहे का? येस और नो? Yes, sir. होणार. बट रे इज आउटसाइड दिस कोन, हा ऍक्सेप्ट होत आहे का? नाही. नाही. म्हणजे ऑल दी लाईट रेज कंटेन विदिन द कोन. ह्या कोन मध्ये जेवढे लाईट रेज आहेत ते सगळे काय होतात? ऍक्सेप्ट होतात. आणि कोनच्या बाहेरचे जे ते आहेत ते ऍक्सेप्ट होत नाहीत. का ऍक्सेप्ट होत नाही कोनच्या बाहेरचे? कोण सांगताय? The angle is greater than Acceptance 5 angle पेक्षा मोठा मोठा आहे म्हणजे थीटा आय इज ग्रेटर दॅन थीटा greater than 0 म्हणजे फाय इज लेस दॅन. less than I 5 see. त्याच्यामुळे हे ऍक्सेप्ट होत नाहीत. आणि आतमध्ये असेल तर आतमध्ये असेल तर थीटा आय इज Less than 50. थीटा आय इज लेस दॅन थीटा 0 म्हणजे फाय इज Greater than 50. तिसरे इज ऍक्सेप्टेड. आतमध्ये असेल तर, कोनच्या आतमध्ये असेल तर. दॅट्स वाय दिस कोन इज कॉल्ड ॲज कुठला कोन म्हटलंय आपण त्याला? ऍक्सेप्टन्स Cone. acceptance cone. Write definition now. Acceptance cone. Acceptance cone. The light rays contained within the cone. The light rays contained within the cone. Light rays contained within the cone having full angle. The light rays contained within the cone having a full angle 2 theta 0, 2 theta 0, 2 theta 0 are light rays contained within the cone having full angle 2 theta 0 are accepted by the fiber, are accepted by the fiber
or accepted into the fiber किंवा accepted by the fiber and propagate down the fiber. The light rays contained within the cone having full angle to theta 0 are accepted by the fiber and propagate down the fiber. Propagate down the fiber. Such a cone is known as अजून एकदा सोपी डेफिनेशन लिहिली आहे. The light rays contained within the cone having full angle to theta 0 are accepted into the core of the fiber for कशासाठी accept केले जातात for propagation. Such a cone is called as such a cone is known as which cone? Acceptance Acceptance cone. cone. Okay, such a cone is called as acceptance cone. Next line. Write it. Fractional refractive index change. That definition. Fractional refractive index change. Next is fractional refractive index change. Fractional refractive index change. त्याची डेफिनेशन लिहायची आपल्याला. डेल्टा म्हणजे फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज आहे. डेल्टा इज इक्वल टू n1 मायनस n2 बाय n1 म्हणजे काय लिहिणार कोण सांगतंय? डेल्टा इज डेल्टा म्हणजे फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज इज इक्वल टू n1 मायनस n2 अपॉन n1. कशामधला डिफरन्स आहे? n1 म्हणजे कशाचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे? 4. n2 कशाचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे? Cladding. It is a fractional difference between refractive index of core and cladding. कशाचं म्हणायचं? Fractional difference between refractive index of core and cladding is called as fractional refractive index change. That definition. Fractional difference between refractive index of core and cladding. Fractional difference between refractive index of core and cladding is known as fractional refractive index change. Fractional difference between refractive index of core and cladding is known as fractional refractive index change. Fractional refractive index change. Therefore, next line, delta is equal to n1 minus n2 upon n1. Delta is equal to n1 minus n2 upon n1. Give equation number 7. Now, value of delta is positive or negative कौन सांगता है? Delta is always positive. का positive है वो? N1 is greater than N2. n1 is greater than n2. That's why delta is always positive. Delta is always positive. MCQ साठी. Delta is always positive. Why it is positive? Because n1 is always greater than n2. Okay. Next, write it. NA numerical aperture. NA म्हणजे numerical aperture. NA numerical aperture. Definition of the numerical aperture is, listen please, sine of theta 0 is called as NA is equal to sine of theta 0. NA is equal to sine of theta 0. NA is equal to sine of theta 0. म्हणजे काय डेफिनेशन काय लिहिणार? What is theta 0? Theta 0 काय आहे? Acceptance angle. Acceptance angle. Theta 0 is the acceptance angle. म्हणजे sine of the acceptance angle is called as Numerical aperture. write it. It is defined as
Sine of the acceptance angle. It is defined as sine of the acceptance angle. It is defined as sine of the acceptance angle. Therefore, Na is equal to sine of theta 0. Therefore, from equation 6 सांगा theta 0 ची व्हॅल्यू काय आहे? Sin theta 0 ची व्हॅल्यू sin इनवर्स ऑफ काय आहे? n1 square minus n2 square under root n1 square minus n2 square ओके, divided sin by इनवर्स ऑफ अंडर रूट n1 स्क्वेअर. साइन ऑफ sin इनवर्स म्हणजे काय होणार आहे? दोन्ही एकमेकाला काय Cancel. काय राहणार आहे मग? Na इज इक्वल टू अंडर रूट n1 square minus n2 square. n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर. याला एक इक्वेशन द्या. याला किती देताय? 8 देताय का? याला 9 द्या. Na इज इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर. Na म्हणजे न्यूमरिकल अपर्चर. आणि कशासाठी पाहिजे आपल्याला न्यूमरिकल अपर्चर? लाईट गॅदरिंग कॅपॅसिटी कशावर अवलंबून आहे हो? व्हॅल्यू ऑफ फोर साइज आणि सेकंड कुठली व्हॅल्यू आहे? Na ची व्हॅल्यू. Na म्हणजे काय? न्यूमरिकल अपर्चर. झालं इथपर्यंत सगळ्यांचं? Yes, sir. ओके, आपल्याला Na ची व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ डेल्टा लिहायचे. Na इन टर्म्स ऑफ डेल्टा. राईट इट. नेक्स्ट लाईन. Na in terms of delta. In terms of delta. डेल्टा म्हणजे काय? हे काय आहे डेल्टा? Fractional refractive index change. फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज. Na ची व्हॅल्यू अजून एकदा लिहितो. Na म्हणजे काय सांगा आता? Na इज इक्वल टू अंडर रूट Under root n1 square minus n2 square. n1 स्क्वेअर मायनस n2 square. n2 स्क्वेअर. आता इथं बघा n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर ची फोड कशी केली आहे बघा. n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर इज इक्वल टू n1 प्लस n2 आणि n1 मायनस n2 लिहा अगोदर ते. n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर. मी पण इकडे सेपरेट लिहितो अजून एकदा तुमच्यासाठी. n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर इज इक्वल टू n1 प्लस n2 आणि दुसरं काय आहे? n1 मायनस n2. इथंपर्यंत काय अडचण? डिवायडिंग बाय ट्वाइस n1 करायचं आणि मल्टिप्लाइंग बाय ट्वाइस n1 करायचं ह्या टर्मला. n1 प्लस n2 डिवायडिंग बाय 2 केलं आणि n1 मायनस n2 डिवायडिंग बाय n1 केलं. म्हणजे ट्वाइस n1 मी डिवाइड केलं. कुठल्या टर्मने डिवाइड केलं? ट्वाइस n1. म्हणजे मल्टिप्लाय कशाने करावं लागणार आहे मला? Twice. ट्वाइस n1 नी मल्टिप्लाय करावं लागणार आहे. इथेपर्यंत काय अडचण? काय काय केलंय बघा आपण. n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर ची फोड लिहिली. n1 प्लस n2 आणि n1 मायनस n2 डिवायडिंग बाय ट्वाइस n1 मल्टिप्लाइंग बाय ट्वाइस n1. आता नंतर n1 प्लस n2 अपॉन 2 हे जे अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू n1 घेतली जाते. n1 प्लस n2 अपॉन 2 ह्याची अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू किती घेतली जाते? n1. नंतर हे n1 मायनस n2 अपॉन n1 म्हणजे काय हो? हे काय आहे? डेल्टा ना? Delta डेल्टा. नंतर ट्वाइस 2n1. n1. ही कशाची व्हॅल्यू आहे? n1 स्क्वेअर मायनस minus n2 square. आपल्याला काय पाहिजे? अंडर रूट पाहिजे. म्हणजे अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर इज इक्वल टू ट्वाइस n1 स्क्वेअरचं n1 घेतलं मी. बरोबर आहे का? n1 स्क्वेअरचं काय घेतलं? n1 इंटू n1 म्हणजे n1 स्क्वेअरचं n1 झालं स्क्वेअर रूट घेतल्यानंतर. नंतर काय येणार आहे? स्क्वेअर रूट ऑफ काय राहते स्क्वेअर रूट मध्ये? Twice delta. 2 डेल्टा. आता हे व्हॅल्यू पुटअप करा Na मध्ये. Na इज इक्वल टू देअरफॉर Na इज इक्वल टू न्यूमरिकल अपर्चर इज इक्वल टू काय येणार आहे? n1 इंटू अंडर रूट 2 delta. 2 डेल्टा.
समजा काही न्यूमरिकल मध्ये तुम्हाला N2 दिलं नसेल, फक्त डेल्टा दिला असेल, तर त्यावेळेस ते सोडवायचं हा फॉर्म्युला वापरून. आणि N1 आणि N2 दिला असेल तर हा फॉर्म्युला वापरायचा NA काढायसाठी. समजा N2 दिलंच नसेल, डेल्टा दिला असेल तर काय वापरायचा, हा फॉर्म्युला वापरायचा. कशासाठी, न्यूमरिकल अपर्चर काढण्यासाठी. ओके, दिस बिग डेरिव्हेशन इज कम्प्लीटेड. काय काय घेतलं अजून एकदा रिवाइज करू 2 मिनिटं आणि नंतर मग स्टॉप करू. सांगा मला सुरुवातीपासून काय केलं. पहिल्यांदा काय अप्लाय केलं इथं, स्नेल्स लॉ. कुठं स्नेल्स लॉ अप्लाय केला आपण, कुठल्या एंडला, लॉन्चिंग एंडला. कुठलं इक्वेशन लिहिलं, साइन ऑफ थीटा आय अपॉन साइन ऑफ थीटा आर इज इक्वल टू N1 बाय N0. हे थीटा आर इकडे घेतला. नंतर थीटा आर इज इक्वल टू काय लिहिलं आपण, हॅलो, थीटा आर इज इक्वल टू 90 minus 5 म्हणजे काय आलं ते cos 5. फाय. ओके, साइन ऑफ म्हणजे साइन ऑफ थीटा आय इज इक्वल टू N1 बाय N0 इंटू कॉस ऑफ फाय. नंतर आपण काय केलं, थीटा इज इक्वल टू थीटा 0 म्हणजे एक्सेप्टन्स अँगल घेतला. देन फाय इज इक्वल टू काय येणार आहे, 5C. 5C. म्हणजे साइन थीटा, 5C. ओके, साइन थीटा 0 इज इक्वल टू काय झालं, N1 upon N0 into cos 5C. कॉस 5C. नंतर आपण कॉस 5C ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी काय केलं, साइन 5C ची व्हॅल्यू घेतली. साइन 5C ची व्हॅल्यू किती आहे, N2 बाय N1 म्हणजे कॉस स्क्वेअर 5C काय येणार आहे, 1 मायनस Sin square 5C. Sin square 5C. सिम्प्लिफाय केलं, कॉस 5C काय आलं, Root of N1 Root square minus N1 N2 square minus square N2 square by N1. N1. हे कॉस 5C ची व्हॅल्यू इथं पुटअप केली ह्या इक्वेशन मध्ये. नंतर साइन थीटा 0 काय मिळालं आपल्याला, साइन थीटा 0 इज इक्वल टू अंडर रूट N1 स्क्वेअर मायनस N2 square upon N0. N0. N0 म्हणजे एअर मिडियम घेतला, N0 इज इक्वल टू 1. देन साइन थीटा 0 इज इक्वल टू अंडर रूट N1 स्क्वेअर मायनस N2 स्क्वेअर. देअरफॉर थीटा 0 इज इक्वल टू काय मिळालं आपल्याला, साइन इनवर्स ऑफ Under root Root N1 Under root N1 square minus N2 square. N2 स्क्वेअर. नंतर थीटा 0 ची डेफिनेशन लिहिली, एक्सेप्टन्स कोनची डेफिनेशन लिहिली, फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंजची डेफिनेशन लिहिली. नंतर न्यूमरिकल अपर्चर मीन्स साइन ऑफ विच अँगल, एक्सेप्टन्स Theta अँगल. That's the angle. हे थीटा 0 म्हणजे NA इज इक्वल टू अंडर रूट N1 स्क्वेअर मायनस N2 N2 स्क्वेअर. square. किंवा NA इन टर्म्स ऑफ डेल्टा घेतला आपण, NA इज इक्वल टू N1 इंटू अंडर रूट 2 delta. 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 Okay, this is it completed here. Now I'll take the attendance first.